आज मैंने राजा वड़िंग का फोन आया, कहता यार बाकी छोड़, 2-4 ब्लेजर दे दे यार मुझे। कहता यार हाँ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਯਾਰ। जिस ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आप दिल्ली को तानाशाही तरीके से लाट साहब के डंडे से चलाना चाहते हो, बिल्कुल गैर संवैधानिक है, बिल्कुल संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। कभी उसने कोई रोड़ा कंकर तो नहीं मारा ना? कहते नहीं, मैंने फिर घूमने दो फिरने दो। तो एक जब मुलाकात हुई तो एक ये संबंध तो तुरंत बना कि इनकी भी नीयत अच्छी है, मेरी भी नीयत अच्छी है, तो रास्ता दूर तक जाएगा। ਇਹ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਏਜਮੇਟ ਆ, ਲਗਭਗ 45 46 47 48 ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੌਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। मजाक मजाक में, कॉमेडी में, कविताओं में जब आप आज के मौजूदा पॉलिटिकल हालात को जनता के सामने पेश करते हो तो जनता को वो बड़ा पसंद आता है। और वो आप तभी कर सकते हो जब आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए, अपने सूबे के लिए कुछ हो। नहीं तो जब तक वो दिल से ना निकले ना तब तक वो निकलता नहीं है। जवान मर रहे हैं, 10 सर काट कर लाएंगे अगर वो एक काटते हैं, लेकिन मोदी जी नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटते हैं। ये इनका अच्छा खासा कैरियर चल रहा था, क्या जरूर थी इनको अपना, लाखों रुपए कमाते थे, आज बेचारे को किराए के घर में रहना पड़ रहा है। अगर ये कॉमेडी में रहते तो आज पता नहीं कितने करोड़ रुपए कमा चुके होते। दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, और मैं इस रोग तो पीड़ित है ही नहीं, कहीं जान जो मर्जी। कभी आपने सुना इन्होंने रेता चोरों के साथ सेटिंग करी है? कभी आपने सुना ये पीडब्ल्यूडी वालों के साथ इन्होंने ठेके, एमपी है इनका, एमपी लेड फंड है, एमपी लेड फंड में से बांध लेते कि 10% इधर और बाकी तुम्हारा। एक नए पैसे का आरोप नहीं है। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯਾਦ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ, ਤਿਲਕ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲਾ ਘਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੈਂ PPP ਸੀਗਾ। ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਇੱਕ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਬੇ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਅਵਿਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ 52 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸੀ ਕੁਮਾਰ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕੁਮਾਰ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ? मार्ग पे पहली मुलाकात हुई थी। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਸਟਾਇਰਿਸਟ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? नहीं, पहले मेरा ध्यान नहीं था। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ? देखो जी, ये जिस तरह की कविताएं करते थे और जिस तरह का पॉलिटिकल सटायर करते थे, केवल कॉमेडी नहीं थी, पॉलिटिकल सटायर होता था जो जनता को सबसे ज़्यादा पसंद आता था। और कि मजाक मजाक में, कॉमेडी में, कविताओं में
जब आप आज के मौजूदा पॉलिटिकल हालात को जनता के सामने पेश करते हो तो जनता को वो बड़ा पसंद आता है। और वो आप तभी कर सकते हो जब आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए, अपने सूबे के लिए कुछ हो। नहीं तो जब तक वो दिल से ना निकले ना, तब तक वो निकलता नहीं है। तो एक जब मुलाकात हुई तो एक ये संबंध तो तुरंत बना कि इनकी भी नीयत अच्छी है, मेरी भी नीयत अच्छी है, तो रास्ता दूर तक जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਵੀ ਕੱਸ ਜਾਣਾ, ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਏਜਮੇਟ ਆ ਲਗਭਗ 45 46 47 48 ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੌਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ? बहुत फ्रेंडली बॉस नहीं है जी, तो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे? दोस्त आप देखो जरा जब हम लोग एक साथ होते हैं। हाँ जोक सुनाते रहने, हाँ पॉलिटिकल स्टायर सुनाते रहने एक दूजे नाल। हाँ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਕੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਡੈਕੋਰਮ, ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਏ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ? देखो मेरे को ये लगता है जी, पंजाब बहुत खूबसूरत सूबा है जिसको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है ऊपर वाले ने। पंजाब को अच्छी मिट्टी दी है जिसमें अच्छी खेती होती है, पंजाब को नदियाँ दी है, पंजाब को मिनरल्स दिए हैं, जड़ी बूटियाँ दी है, सब कुछ दिया ऊपर वाले ने। पंजाब को खूबसूरत लोग दिए हैं, मेहनती लोग दिए हैं, शानदार लोग दिए हैं, देशभक्त लोग दिए हैं, संघर्षशील लोग दिए हैं, ईमानदार लोग दिए हैं ऊपर वाले ने। लेकिन पंजाब की सियासत खराब है। इस सियासत की वजह से आज पंजाब की सारी समस्याएं हैं। पंजाब में बेरोजगारी है, पंजाब में नशा है, पंजाब में अपराध है, पंजाब के बच्चे छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, पंजाब में स्कूल खराब है, अस्पताल खराब है, सड़कें खराब है, बिजली नहीं आती। ये सारी समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि सियासत खराब है। सियासत अच्छी हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। अब 26 साल लोगों ने कांग्रेस को दिए, 26 साल में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। 19 साल बादल परिवार को दिए चलाने के लिए पंजाब, 19 साल बादल परिवार ने राज किया, वो कुछ नहीं कर पाए। अब उनको 5 साल देने से तो कोई फायदा नहीं ना। अब नई पार्टी आई है, नया चेहरा है, ईमानदार पार्टी है, एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देख लो। ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ईमानदार राजनीति, अच्छी नीयत वाली राजनीति। आज आपके पास एक पार्टी है जिसके ऊपर आरोप लगता है कि वो रेता चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, माफिया राज करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे कमाते हैं। एक पार्टी है जिस पे आरोप लगता है कि वो नशा बेचते हैं, और एक पार्टी है जो कि कट्टर ईमानदार पार्टी है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पंजाब के युवाओं का भविष्य, पंजाब के लोगों का भविष्य कहाँ अच्छा है? रेता चोर भविष्य बनाएंगे, नशा बेचने वाले बनाएंगे, कि ईमानदार पार्टी बनाएगी? आज पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है। अगर आपने रेता चोरों को वोट दे दिया तो ये 5 साल में 5 लाख करोड़ हो जाएगा। अगर आपने नशा बेचने वालों को दे दिया तो ये 5 साल में 6 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा। और अगर आपने ईमानदार को वोट दे दिया तो ये 5 साल में 3 लाख करोड़ का कर्जा खत्म हो जाएगा। वादा करते हो तुसी? देख लेना आप, दिल्ली में करके दिखाया। मैं वादा कर दूं, आप कहोगे वादा झूठा करता है। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था, लॉस में बजट आता था, सीएजी की रिपोर्ट है। आज दिल्ली पे कोई कर्जा नहीं है और दिल्ली का बजट मुनाफे में आता है। ये सीएजी में लिखा है, 2019 की रिपोर्ट है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸਕੂਲ ਠੀਕ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ,
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਤੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ MRI ਐਕਸਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ 7 साल नहीं, 1 साल में, पिछले साल में 2.5 लाख 1 साल में 2.5 लाख बच्चे, पिछले साल, अभी जो करंट ईयर है 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में नाम लिखा, ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ बड़े बड़े लोगों के, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के बच्चों ने अपना सरकारी स्कूल में नाम लिखवाया। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੂਗੀ ਵੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ NRI ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਬਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ? उनको तो मौका दिया है, उनको वो मॉडल क्यों बना रहे हैं, वो लागू करें। अब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री, मेरी सरकार है, कल को मनीष सिसोदिया कहे मैंने दिल्ली का मॉडल बना लिया, तो लोग कहेंगे यार तेरी सरकार है, तू लागू कर, तू मॉडल क्यों बना रहा है। तो वो लागू करें, उनकी सरकार है, पिछले 5 साल से उनकी सरकार है, वो लागू क्यों नहीं करते अपने मॉडल को? 5 साल से नहीं सर, 10 साल 10 साल उधर भी तो रहे हैं, उधर भी तो रहे, उधर भी तो मतलब जब बीजेपी अकाली दल की सरकार थी तब भी सत्ता में थे सिद्धू साहब। 3 महीने पहले छोड़कर कांग्रेस में चले गए, तब भी 14.5 साल से वो सत्ता में है। और हर बार बना रहे हैं अभी भी, और हर बार कहते हैं, कल उस दिन राहुल गांधी जी आए, कह रहे हैं पंजाब में बदलाव की राजनीति आएगी। अरे किसको बदलाना है? बदलाव की राजनीति तो हम कहते हैं कि बदलाव इनको, तो वो कह रहे हैं सीएम को बदल के मेरे सीएम के बदलाव की राजनीति। उनकी लड़ाई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਥੋੜੇ ਸਟਾਇਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਕਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਾਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੰਜ, ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਤਲਬ, ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਤਲਬ ਦਿੱਲੀ, ਤਲਬ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਮਣ ਭੇਜ ਦੇ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ। ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਦਿੱਲੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ मैं ਨੇ, इधर आ जाता हूं। ਅਰਵਿੰਦ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ हमारी मैं पार्टी पंजाब से चलती है ना, उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है, मैं इधर आता हूँ, हमारी पार्टी यहाँ से चलती है। तो उस दिन क्या हुआ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 80% ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ LED, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ कि राहुल जी मुझे दर्शनी घोड़ा मत बना देना, बता के जाना आज कौन फैसला। उनका तो यही नहीं फैसला हो रहा कि कौन आएगा आगे, कौन क्या है। मतलब इतने ज़्यादा उनके उन्होंने मतलब चेहरे ने कि पता ही नहीं लग रहा किहड़े चेहरे के पिछे किहड़ा चेहरा है। ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ PC ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਚਾਹਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਮਜੀਠੀਆ ਲੜ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। हमारा मकसद लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद पंजाब को भविष्य देना है। इन लोगों के लिए तो ये तमाशा है, लड़ाई झगड़ा राजनीति, इनके लिए तो गंदी राजनीति, इनका तो पेशा बन गया गंदी राजनीति करने का। हमें राजनीति करनी आती नहीं है। ये इनका अच्छा खासा कैरियर चल रहा था, क्या जरूरत थी इनको अपना, लाखों रुपए कमाते थे, आज बेचारे को किराए के घर में रहना पड़ रहा है। अगर ये कॉमेडी में रहते तो आज पता नहीं कितने करोड़ रुपए कमा चुके होते। मैं इनकम टैक्स में काम करता था, मैं पता नहीं कितने करोड़ कमा चुका होता। हम छोड़ के आए हैं अपने कैरियर। हमारा मकसद
ये गंदी राज, हमें काम करना आता है, हमने काम करके दिखाया दिल्ली में, पंजाब को भी सुधारेंगे। इन लोगों ने ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਓ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਓ। ਓ ਲੰਬੂ ਓਏ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰੂੰ ਠੀਕ ਓਏ ਲੰਬੂ, ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਓਏ, ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਤੂੰ? ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਰੂੰ ਠੀਕ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਗਲੀਆਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਠੀਕ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਓਏ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਧਰ ਗਿਰਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਭਗਵੰਤ जी ਨਾਲ? देखो, दो चीज़ें। पहली चीज़ तो आपने जो शराब की बात करी, जब से इनको हमने ऐलान करा है तब से सुखबीर बादल साहब ने उस दिन 50 लोगों की टीम लगाई, बोले यार इसके खिलाफ कुछ निकालो, 48 साल उम्र है इनकी, बोले भगवंत मान के खिलाफ कुछ निकालो, इसने कुछ तो गड़बड़ कर रखी होगी, कहीं पैसे खाए होंगे इसने कुछ। चन्नी साहब ने 50 लोगों की टीम लगाई, भगवंत मान के खिलाफ कुछ निकालो। सारा इनका आगा पीछा छानने के बाद इनको 3 वीडियो मिले बस। तो इसका मतलब सुखबीर बादल ने भी अब सर्टिफिकेट दे दिया कि भगवंत मान कट्टर ईमानदार आदमी है। चन्नी साहब ने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि कट्टर ईमानदार आदमी है। आज पंजाब को किस चीज़ की ज़रूरत है? एक तरफ सारे लुटेरे हैं जो डाकू हैं, डाका डालते हैं पंजाब के खजाने के ऊपर, और दूसरा कट्टर 7 साल से MP है। कभी आपने सुना इनके खिलाफ कि रेता चोरी तो इनके इलाके में भी होती है, ये सबके साथ सेटिंग कर लेते? कभी आपने सुना इन्होंने रेता चोरों के साथ सेटिंग करी है? कभी आपने सुना ये PWD वालों के साथ इन्होंने ठेके, MP है इनका, MP लेड फंड है, MP लेड फंड में से बांध लेते कि 10% इधर और बाकी तुम्हारा। एक नए पैसे का आरोप नहीं है, किराए के घर में रहते हैं। इससे अच्छा और इससे साफ सुथरा CM को कहाँ मिलेगा आपको? ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਚ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ 94 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੋਗੀ ਜੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਕਸਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਏ ਆ ਤੇਰਾ ਆਏ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਟਿਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਸੈਲਫ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ में सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, और मैं इस रोग ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਫੋਕਸ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੇਬਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਧਨਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਫਿਰ ਪੁੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, BJP ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਹੂਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੰਡਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ MP? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ 0। MLA ਕਿੰਨੇ ਨੇ?
0 15 ਚ ਵੀ 20 ਚ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਬਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਕੰਪੇਨਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 0 ਆਊਗੀ। ਇਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। पंजाब दूसरा, जी। इनको गाली देते हैं, मेरे को गाली देते हैं। चन्नी साहब ने चुन चुन के मेरे को गालियां दी हैं, सिद्धू साहब ने चुन चुन के मेरे को गालियां दी हैं, रोज गाली देते हैं। अभी आप ही बता रहे वो थे कहते कपड़े चंगे नहीं पाਉਂਦੇ केजरीवाल साहब, बयान आ गया सी। केजरीवाल काला है, केजरीवाल के कपड़े खराब हैं, मेरा कसूर क्या है, इनका कसूर क्या है? हम यही तो कह रहे हैं, हम पंजाब के, हम दोनों मिलकर पंजाब के स्कूल सुधारेंगे। हम यही तो कह रहे हैं, हम पंजाब के अस्पताल ठीक करेंगे। हम यही तो कह रहे हैं, पंजाब की बिजली ठीक करेंगे। हम यही तो कह रहे हैं, पंजाब की बिजली फ्री करेंगे, महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। बताओ हमारा कसूर क्या है? बिजली फ्री हमें किमें क्यों- होगी केजरीवाल जी? दिल्ली में होगी। दिल्ली में 73% लोगों के बिजली के बिल 0 आते हैं, 0। ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਾਟਾ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। पंजाब ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਜਾ ਵਕਤ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡੈਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ? ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ, ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਚੋਂ ਘਟਦੇ ਆ ਪਰ ਆਵਰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਕੀ ਜੇ 3 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਘਟਾਓ। ਆਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਆ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 73% ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਲਵਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ 26000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 69000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। बिल्कुल। ਕੈਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚਾਹਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਟੋਲ। कब? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ इस बार क्यों नहीं? ਕਿਉਂ 5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? इस बार क्यों नहीं किया? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। तो वो तो फिर हम क्या करें? मतलब जनता ने आपको, आपके हाई कमांड ने ਨਹੀਂ, आपको ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ करके दिखाते। ਨਾ ਜੀ। ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। 5 ਸਾਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? देखो जी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। एग्रीमेंट्स का भी कुछ करना पड़ेगा, पूरा मैनेजमेंट भी ठीक करना पड़ेगा, बहुत सारी लीकेज बहुत होती हैं, लीकेज भी ठीक करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं दे सकता। हर राज्य का बिजली बोर्ड और हर राज्य की बिजली सप्लाई अलग अलग सिस्टम है। मैं आपको बस ये कह सकता हूँ कि दिल्ली में हमने करके दिखाया, हमें करना आता है और हमारी नीयत है करने की। पंजाब में भी कर देंगे। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ और एक और बात है, पूरी दुनिया में ये केवल हमें ही करना आता है और किसी को नहीं आता ये फार्मूला। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਇੱਕ 300 ਕਰੋੜ 'ਚ ਪੁਲ बनना सी, ਅਸੀਂ 200 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਣਾਤਾ। एक नहीं 15 पुल ऐसे बनाए हैं, मैं पैसे आपको फिगर भेज दूंगा। लेटेस्ट शुरू इससे हुआ था, वजीरपुर का पुल 325 करोड़ का बनना था, हमने 200 करोड़ में बना दिया वो वाला। फिर उसके बाद एक पीडब्ल्यूडी में इतने पैसे बचाए हमने, हर डिपार्टमेंट दुसिब में इतने पैसे बचाए हमने, हर काम में पैसे बचाते गए हम लोग। उसी से एक तो करप्शन नहीं, लीकेज कम हो गई, और दूसरा जितना खर्चा हो रहा था उसमें से पैसे बचाते गए। तो हमें अचानक लगने लगा यार पैसा तो बहुत है, पैसे की तो कमी नहीं है। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਥੋਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਆ ਸੀਗਾ, 4-5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁਣ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਲੈਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆ ਗਿਆ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪੁਲ ਤੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥੋਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ 'ਚ? 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ?
ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਰਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਲਾ ਲਾ ਯਾਰ, ਆਪ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁਲ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਬਣਾਤਾ, ਚੱਲਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦੋ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦੋ। ਨੋ, ਮੈਂ 1-1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 26 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 2019 ਚ, ਮਿਲਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਆਜ ਆਇਆ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ, MC ਦੀ, ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 25 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਇਹਦਾ ਵਿਆਜ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀਗਾ। ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੁਛ? ਨੋ ਜੀ, ਖਾਦਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਮਕਾਨ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਰसिडीज ले लो। ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, पंजाब में तो एक MLA अगर बन जाए 5 साल के लिए, उसकी कम से कम 3 कोठियां तो बन जाती है, 3 गाड़ियां आ जाती है। इसने ना गाड़ी खरीदी ना इसने कोठी खरीदी, ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, किराए के मकान पे रहता है। ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, 2012 ਚ ਭਰਿਆ ਫਾਰਮ ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਕਮਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀ। 2014 ਚ ਭਰਿਆ ਤਾਂ 12 ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸੂਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। 2014 ਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, 2017 ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੜਿਆ 14 ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 ਚ ਲੜਿਆ ਤਾਂ 17 ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ, 19 ਨਾਲੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘਟ ਗਈ ਇਸ ਵਾਰ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੱਲਿਓ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਚੜਦਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ। आज एक आदमी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी, उसने कहा जी आप जो पंजाब के 3-4 सबसे बड़े बड़े नेता हैं उनको बस ये पूछ लो कि आपकी टोटल जायदाद कितनी है। कहता है इन्होंने इतना कमा लिया, इतना, इनको भी हिसाब नहीं है, खुद नहीं पता ना, इतना इनकी प्रॉपर्टी चारों तरफ दुनिया के अंदर है, इनको भी हिसाब नहीं है। पर कहते हैं ये 3 ब्यूरोक्रेसी- लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा है ये वहां जाता है। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੌਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਖਾ ਰਹੀ है। और ब्यूरोक्रेसी तब खाती है जब पॉलिटिशियन चोर होता है। दिल्ली के अंदर आज क्योंकि मुख्यमंत्री ईमानदार है, क्योंकि कैबिनेट पूरी ईमानदार है, MLA को खाने नहीं देते, तो अफसर भी हम चुन चुन के ऐसे लगाते हैं ना, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे जो मलाई वाली पोस्ट होती हैं उन पे हम ऐसे लगाते हैं जो ईमानदार अफसर होते हैं, जो बेईमान होते हैं उनको खुड्डे लाइन कर देते हैं। तो ऊपर से नीचे तक सारे सिस्टम में ये सिग्नल चला जाता है कि भाई अब ये ईमानदार है। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਕਣਕ ਵੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ, ਕਿ DC ਲੱਗਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, SSP ਲੱਗਣ ਦੇ, SSP ਲੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ MP ਸੀ, SSP ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 3 SSP ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ SSP ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਔਕਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖੱਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 14 ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 70% ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? राहुल गांधी से पूछो अब कम कर दिया उसने नशा? नशा तो आज भी बहुत है। गुटखा साहब की कसम खाई थी सर, गुटखा साहब की कसम खाई थी कि हम नशा 1 महीने में खत्म कर देंगे। आज भी गली गली में नशा बिक रहा है। क्यों? इन्होंने 5 साल में क्या किया? चन्नी साहब ने 4 महीने में क्या किया? कैप्टन साहब ने 4.5 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया इन्होंने।
तो जाहिर तौर पे ऊपर के लेवल पे जो नशा बेचने वाले हैं, रेता चोर हैं, ये सारे के सारे जितने, ये सारे एक ही कुनबा है, एक ही सब मिले हुए हैं, सारे गठजोड़ है, रल मिल के काम कर रहे हैं। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? बहुत शांति महसूस होती है। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣੇ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਉਹ ਦੌਰ? ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये बड़ा मिस करते हैं कि जो अकेले कहीं जाना चाहो तो अब आप जा नहीं सकते, क्योंकि लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपके फोटो खींच को सेल्फी लेने आ जाते हैं कोई, तो आप अकेले बाजार नहीं जा सकते, अकेले आप कहीं वो नहीं जा सकते। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੀਏ? नहीं, वो तो मैं दिल्ली में तो जाता हूँ, दिल्ली में तो मैं फिल्म देखने भी जाता हूँ, फिल्मों का बहुत शौक है और मैं अपनी टिकट खरीद के जाता हूँ। तो लेकिन हॉल में जब बैठता हूँ तो वो इंटरवल में फिर सारा पूरा हॉल इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे। ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੀਐਮ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਥੋੜੀ ਕੱਟਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਘਰੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਟਰ ਰੂਟ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1000-2000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਲਾਮ ਉੱਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਥੱਲੇ ਰੂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੀਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? नहीं, दिल्ली में हमने कोई हेलीकॉप्टर नहीं है हमारे पास, कोई जहाज नहीं है हमारे पास। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ मैं ਨਹੀਂ आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे दिल्ली में हमने महिलाओं का सफर फ्री करा, है? कि महिलाएं किसी भी बस में जाएगी, बस चढ़ जाओ बस पे, आपको कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सब फ्री है महिलाओं का। टोटल खर्चा 150 करोड़ रुपए आया। उसी दौरान मैंने अखबार में पढ़ा कि गुजरात के सीएम ने अपने लिए नया जहाज खरीदा, हेलीकॉप्टर था या जहाज था, 190 करोड़ का। तो लोग मेरे से पूछते हैं कि आप ये फ्री 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 क्यों देते हो? तो जितने पैसे में उन्होंने अपने लिए 190 करोड़ में अपने लिए जहाज खरीदा, उतने में मैंने अपनी दिल्ली की सारी माँ बहनों के लिए उनका सफर फ्री कर दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾ? नहीं, कैप्टन साहब ने तो केवल सरकारी बसों का किया, प्राइवेट का नहीं किया। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ? सबका करेंगे। अभी मेरे को पता चला यहाँ ज्यादा तो उनकी वही बसें चलती हैं, प्राइवेट। सरकारी नहीं सर, सरकारी भी एसी हो तो उसमें नहीं फ्री, उसमें नहीं है फ्री। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। हाँ, वो गलत है। 2 तरह की बसें हैं, एक बसें हैं सरकारी बसें, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और कानून है कि एक राज्य की बस जब दूसरे राज्य में जाती है तो वो जगह जगह से सवारी नहीं उठा सकती, उसको सीधे बस अड्डे जाना है, बस अड्डे से सवारी लेनी है और वापस आना है। तो पंजाब सरकार की जितनी बसें हैं वो सीधे बस अड्डे जाती हैं, ISBT दिल्ली में, हरियाणा की, यूपी की वहाँ जाती है और वहाँ से अपने अपने राज्य में वापस आ जाती हैं। जो बादलों की बसें हैं वो एयरपोर्ट तक जाती हैं। वो एयरपोर्ट जो जाती हैं वो इलीगल जाती हैं, वो गलत जाती हैं, गैर कानूनी जाती हैं। तो जब जब हमें पता चला, हमने बादलों की कई बसें जब्त की हैं। लेकिन मेरा अब कांग्रेस की सरकार से प्रश्न है कि जब वो दिल्ली में एंटर करती हैं बसें, तो वो दिल्ली में 20 किलोमीटर चलती हैं, पंजाब में वो 200 किलोमीटर चलती हैं और सवारियां उठा उठा के और वो वहां लेके जाती हैं। कि कांग्रेस की सरकार बादलों की बसों को पंजाब में क्यों नहीं जब्त करती, उनको दिल्ली में एंटर क्यों करने देती है? अगली बार आप जब उनका इंटरव्यू लोगे तो आप उनसे मैं पूछूंगा। अरविंद जी, मुकाबला हुण किहदे नाल है? अकाली दल नाल है, कांग्रेस नाल है? देखो, ये सारी पार्टियां पिछली बार भी एक साथ मिलकर लड़ी थी। अभी थोड़े दिन पहले सुखबीर बादल ने और गुजराल साहब ने इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी ने अपने सारे वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कराए थे पिछली बार, बोला ना इन्होंने। तो इसका मतलब तीनों पार्टियां रल मिलकर लड़ी थी, उनका एक ही मकसद था, आम आदमी पार्टी को हराना। इस बार भी ये सारी पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। तो मेरा जनता को यही कहना है कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी पंजाब को भविष्य दे सकती है। एक कट्टर ईमानदार चेहरा आम आदमी पार्टी ने पंजाब को दिया है, एक मौका आप दो, इस बार इनके उसमें मत आना।
अगर कोई आपको आके कहे कि उसको दे दो उसको दे दो, सारे जने बस केवल और केवल एक बार झाड़ू का बटन दबा दें। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਆਊਗਾ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਸਟੇਬਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਿਓ? ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਰੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲੂਗੀ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੋ, ਕਲਮੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਦਸਤਾਰ ਪੀਲੀ ਹੀ ਰਹੂਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MP ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।